السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسانی حقوق آگہی مہم کے ساتھ عروج رضا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم فوکس کر رہے ہیں پاکستانی قانون کے مطابق اور اسلام کے مطابق نکاح نامے کے اندر جو شرائط ہیں، جو شکیں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے لوگ پڑھتے تو ہیں اور بہت سارے ایسے دلہا دلہن ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا اور دونوں خاندان مل بیٹھ کے اس کو فل کرتے ہیں فارم کو اور دلہا دلہن کو صرف دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سائن کرو تو آپ کا نکاح ہو جائے گا. کیا ہمارا قانون دلہن کو یا دلہا کو نکاح نامہ پڑھنے کا حق دیتا ہے، اختیار ہے اس کو؟ اور دوسری جانب ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو سوشل کانٹریکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ لینا دینا جو طے کیا جاتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ ڈاوری ہے اس میں حق مہر ہے، یا اس میں اور بھی جائیداد اور زمین کے یا زیورات کے جو معاملات ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر شعیب رزاق، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عدیلہ خان، اینتھروپولوجسٹ اور اسپیشلسٹ پبلک ہیلتھ اور چیئرمین لبرل فورم پاکستان جناب محمد انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے شروع کریں گے. نکاح نامہ از اے سوشل کانٹریکٹ ایز وی ہیو ریڈ ان کانسٹیٹیوشن. تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ یہ کیسے سوشل کانٹریکٹ ہے؟ لیکن سوشل کانٹریکٹ ان اے وے کہ دو لوگ مل کے، ایک خاتون ایک مرد مل کے ایک زندگی کا سٹارٹ کرنے لگ پڑے ہیں. نکاح نامے کے جو ٹرمز ہیں دیٹ از اٹ سیلف یہ دو انڈیویجولس کے درمیان کا ایشو ہے. جب آپ اس کو سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر انفلوئنس آپ کے سوسائٹی کا ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیجن کا ہو سکتا ہے، آپ کے رہن سہن کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنے لگ پڑے ہیں. اسی سوشل کانٹریکٹ کو آپ ود ان اسلامک کنٹریز بہت ڈفرنٹ ہے، بہت سارے سیکٹیرین ڈفرینسز اس میں آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں تو دیٹ از بٹوین ٹو پارٹیز. دو انڈیویجولز ہیں، انہوں نے زندگی کا آغاز کرنا ہے، کن شرائط پہ کرنا ہے، کن شرائط پہ اس زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور کن شرائط پہ اگر یہ سوشل کانٹریکٹ آگے نہیں چل رہا تو کن شرائط پہ نکلنا ہے. بریچ آف کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے اس میں. دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو بریچ آف کانٹریکٹ از اے ویری لیگل ٹرم. جب سوشل کانٹریکٹ کی آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر دو انڈیویجولز ایک دوسرے کے لیے انبیریبل ہو گئے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اگر خاتون خلا کا مقدمہ لے کے عدالت چلی جائے تو اگر عدالت میں جا کے کہہ دے کہ میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، ٹھیک ہے، there is no provision in the law, there is no lawyer who can save the man from this termination. ٹھیک ہے. اس پہ مقصد کیا ہو گیا کہ جب کس دو پارٹیز نے ڈیسائیڈ کر لیا، وجہ کوئی بھی ہو گئی، دیکھیں نا، دو انڈیویجول. سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دے وانٹ ٹو رائٹ ایوری ایسپیکٹ آف دیئر لائف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کو ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اگر وہ ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو خلا میں یہ ایکسپلسٹلی بتانا نہیں پڑتا آپ کے کہ کون سی شک ٹوٹی، کون سی شک کی ٹرمینیشن ہوئی، کون سی فلفل نہیں ہوئی، تو آن دیٹ بیسس میں خلا اپلائی کرنی ہے. سمپلی آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے it has become unbearable for me and I'm breaking this contract and I'm getting away. This could be اچھا راستے. مرد کے لیے it has become، میں وہ بہت ساری باتوں سے لوگوں کی ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ ریحام خان کا انٹرویو آیا گارڈین میں، she left for London، تو وہاں جا کے اس نے ایک بات کی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلامک کانسیپٹ میں یا پاکستانی لاء میں مرد کس وقت آپ کے اوپر دروازے بند کر دے. یو ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک ہے. لیکن مرد نے کیا کہنا ہے، 3 بار الفاظ استعمال کیے. And she was so right. She's gone. میرے پاس آج کل ایک کیس ہے جس میں مرد نے خاتون کو اپنے بیڈ روم میں اس کو طلاق دے دی. And nobody was witness of that. Nobody was witness. اب وہ ہمارے پاس آئی خلا کے لیے. مرد ہمارے پاس بندے بھیج رہے کہ جی آپ صلح کرائیں. خاتون ایک بات کہتی، مجھے کہتی شعیب بھائی، sanctity of marriage has been broken.
the way he conveyed the message to me, اب میں اس کے پاس جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, میں اس کو I went to the judge with the same argument. میں نے کہا میں لیگل آرگومنٹ بعد میں دوں گا. Sanctity has been broken. اس کو اس نے کہہ دیا کہ اب وہ بہت سارے بہانے بنا رہا ہے, میرے پاس وٹنس نہیں ہے, میں نے آربیٹریشن کونسل میں نہیں گیا, میرے مہینے رہ گئے ہیں, 2 مہینے رہ گئے, 7 دسمبر کو ڈیورس ہوئی. ایک بات اس لڑکی نے مجھ سے کی, آپ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں نا کہ وٹ ڈو یو وانٹ, واٹ ہیپنڈ, میں نے کہا میں پوری کہانی آپ کو نہیں بتا رہی, بٹ دس ہیز ہیپنڈ. اس نے مجھے ڈیورس دیا, اور اس کے بعد یہ دروازے اس کے اوپر جو ہیں وہ میرے لیے بند ہو چکے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے عدیلہ خان آپ کو. عدیلہ, جب ہمارا خواتین کا جب نکاح ہوتا ہے, کبھی آپ نے پڑھا نکاح نامہ؟ آپ نے تو شاید پڑھا ہوگا, آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے تو اچھا خاصا دن لیے اس کو اسٹڈی کرنے پہ, لیکن مجھے نہیں بتایا گیا, مجھے بس بتایا گیا سائن اٹ, سائن ہیئر, سائن دیئر, اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ بیکاز میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ کوسچنیبل بھی ہو سکتی ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے. تو کیا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی ایکولی دونوں کو پڑھنے کا اختیار ہونا چاہیے, یا ان کو کچھ دن پہلے نکاح نامہ دے دینا چاہیے کہ بھئی اس کو پڑھ لو, اپنی مرضی کے مطابق شرائط طے کر لو؟ یہ تو بیسک رائٹ ہے. آپ چھوٹی سی کسی چیز کا کانٹریکٹ بناتے ہیں, کہیں پہ انٹرنشپ بھی اپلائی کرتے ہیں نا, تو آپ سارے پڑھتے ہیں, کہیں شکوں میں کوئی شکوک نہ رہ جائے, کانٹریکٹ اچھی طرح سے پڑھ لیں, کسی چیز میں مسئلہ نہ ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواتین, خاص طور پہ لڑکیاں, کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے نا, وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا یہ نکاح نامہ پڑھو, باپ کبھی نہیں کہے گا, بھائی کبھی نہیں کہے گا, سسرال سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنے رائٹس اچھی طرح دیکھ لو, حق مہر دیکھ لو, پاکٹ منی دیکھ لو, ڈیورس کا اپنا رائٹ دیکھ لو. کون کہتا ہے؟ آپ کے پاس وہ سائن کرنے کے لیے آتا ہے, اور وہ وقت ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اپنے رائٹ آرگومنٹ کریں. اس وقت آپ ایکسائٹمنٹ میں بس سر نیچے کیا, سائن کر کے آپ واپس کر دیتے ہیں. پرابلم پہلے دینا تو ایک الگ بات ہے, نکاح نامے کے بعد بھی ہمارے کلچر میں لڑکی تو اس نکاح نامہ کو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتی. وہ یا پتہ نہیں سسر کے پاس ہوتا ہے یا ساس کے پاس ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ لوگوں نے بڑی انگلی اٹھائی کہ یہ کس قسم کا نکاح نامہ ہے. میری اپنی فیملی نے مجھے یہ کہا, بھائی ہیں, ماموں چاچو سب ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں. میرا نکاح ہوا تو میں نے کہا یہ مسجد میں ہوگا, اور میرے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جن کو کہ میں نامزد کروں گی کہ میرا وکیل ہے, میرا گواہ ہے, وہ ہے. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بیٹھ کے کافی شاپ میں وہ سارا نکاح نامہ فل کیا, اور ان سارے حالات کو سامنے رکھا کہ اگر سیپریشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا, پاکٹ منی کیا ہوگی, حق مہر کیا ہونا چاہیے, مجھے کیا تحفظ چاہیے. اور میری فیملی نے کہا یہ جو آپ نے, کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, خواتین کے سارے حقوق مار کے آپ کی انا بڑھتی ہے, آپ کی فیملی کی رسپیکٹ بڑھتی ہے, تو اس کو جتنا آپ نیچے دباتے جائیں گے آپ کی رسپیکٹ بڑھتی جائے گی, آپ بہت عزت دار و خاندانی آدمی ہیں. جب میری فیملی نے اعتراض کیا کہ اس قسم کا نکاح نامہ, میرے اپنے ریلیٹو لائرز تھے, انہوں نے کہا اس قسم کا تو نکاح نامہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا اتنی شرائط والا, یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے نکاح نامہ کے اوپر ساری شرائط اپنی مرضی کے لکھ دی. میں نے تو اس پہ وہ شرائط بھی لکھ دی کہ ان کیس آف ڈائیورس اور سیپریشن بچوں کی کسٹڈی کس لیول تک میرے پاس رہے گی, اور اس کا ڈیسیجن میں کروں گی. ٹھیک ہے, جب تک یہ رائٹس مجھے نہیں ملتے مجھے ڈائیورس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر ادرس کا خانہ موجود ہوتا ہے. ڈائیورس کا رائٹ تو آف کورس میرے پاس تھا ہی, وہ تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی, جب کا مذہب نہیں دیتا آپ کو لیکن قانون تو دیتا ہے آپ کو یہ تحفظ. اس پہ جب میری فیملی نے یہ اعتراض کیا تو میں ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ تحفظ چاہیے. میں اگر کسی کے حوالے اپنی لائف کر رہی ہوں تو اس کلچر میں سیکنڈ تو میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, وہاں سے آ کے تو میں نے کہاں جانا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ سارے رائٹس مجھے میکے والے دے دیں, آپ لوگ دے دیں, تو میں ادھر سے سب نکال دیتی ہوں. تو سب خاموش تھے, کیونکہ کون دینا چاہتا ہے, بالکل ایک لڑکی کو کون دینا چاہتا ہے. بالکل. انور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اسلامک نکاح ہے, نکاح نامہ ہے, ایک غیر مسلم لوگوں کے لیے کووننٹ ہے, ایک عہد نامہ ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا دونوں کو بریفلی ذرا بتا دیں کہ دونوں کی ٹرمز آف کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, وہی ہم کہتے ہیں ٹی او آرز کیا ہے, کانٹریکٹ کی شکیں کیا ہے. بالکل, کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ریٹن یہ جو نکاح کے فارم پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 1961 یعنی کہ 1961 سے یہ سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ زبانی کلامی نکاح ہو رہے ہوتے تھے. تو اس سے پہلے زبانی کلامی نکاح ہوتے تھے, آپ کا ہمارا ایکٹ یہی ہے. اس کے بعد یہ جو آئلی قوانین آئے اس کے بعد اس سے پہلے آپ کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوگا. یہ بھی آپ اس میں دیکھا 1961 مطلب وربل کانٹریکٹ ہوتے تھے. ابھی بھی آج میں نے لوگوں کو, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے ماں باپ کے نکاح نامے چاہیے ہوتے تھے کسی جگہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے, کسی جگہ جاب اپلائی کرنے کے لیے. اینڈ دیر واز اے کانسیپٹ, اینڈ لندن میں, انگلینڈ میں یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ یار تمہارے ماں باپ بچے لے جاتے تھے نا,
کوئی بچہ ایکسٹرا لے گئے, پوچھا بچے کی عمر زیادہ ہوگی, پتہ چلا, تو نکاح نامہ ایز اے وٹنس ایز اے وہ تھا ہی نہیں. ابھی یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا ایک تو فارمیلٹیز جس طرح ابھی عدیلہ بتا رہی ہے کہ ہم شادی کے 6 مہینے سال پہلے, بلکہ اب تو شادی ہال جو ہے 1 سال پہلے بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں ڈیٹ کو شادی ہوگی, شادی ہال نہیں ملنا, میک اپ والے کو ہم ارینج کر رہے ہوتے ہیں, فوٹوگرافی کو 3 4 5 ماہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بیسک کام کیا ہے, کام ہمارا ہے شادی ہم نے کرنی, ایگریمنٹ کرنا نا جی, دونوں فیملیز کو ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. وہ سائن اس اصل پیچھے ہم نے رکھا ہوا, اس نکاح نامے کی ٹرمز کنڈیشن ان دونوں کو ہم دیتے ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. یہ میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیا, تو بہت ساری چیزیں مجھ پہ بھی فرسٹ اور ٹائم. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے وہ مفتی صاحب کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. بلکہ دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رجسٹرار ایک بنا ہوتا ہے جس کو نکاح کے وہ 1000-1200 فیس لیتا ہے, وہ خود ہی فل کر کے تو وہ باقی لکیر مار دیتا ہے کہ ہاں جی یہ خالی. یہ جو لکیر مار دیتے ہیں یہ بیسیکلی خواتین کے حقوق کے اوپر لکیر مار دیتے ہیں. اب وہ خواتین کیونکہ آگے آواز نہیں اٹھاتی, عدیلہ وہاں نہیں ہے نا دیہاتوں میں یا باقی شہروں میں نہیں. اگر وہ ہوں وہ کہیں کہ بھائی ٹھہرو, یہ لکیر پڑی, نیا فارم بھرو, میں اس میں کروں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہو گیا وہ, کیونکہ ہم اس پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. واٹ اباؤٹ دیٹ سر, جب بارات ہی واپس چلی جائے گی, اوہو آپ نے حق میں کلیم کر لیا, بارات واپس لے جاؤ. اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں. وہ ایک اچھا جی, وہ یہ اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بیٹے والوں کے ساتھ نیچے ہوتے ہیں جی, جو بات کریں گے جی اب ماننی ہے جی, ادروائز تو دیکھو جی مسئلہ بن جو جائے گا. غیر مسلم ہے کیا ان کا نکاح بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کرسچنس کا جو ہے ان کا ابھی جو ہمارا جو کرسچنس کا ہے جو وہ 1872 کا ایک لا ہے جو برٹش لا تھا, برطانیہ میں جو لا تھا, اسی لا کے تحت ابھی تک کرسچنز میں وہ شادی ہو رہی ہے. اور ان کا جو ہے وہ چرچ میں صبح جانا, ان کا ٹائمنگ ہے جس طرح آفس کے ٹائمنگ ہوتے ہیں, صبح 7 سے لے کے شام 6 بجے تک انہوں نے چرچ میں جا کے وہاں نکاح کرنا ہے. اب میں نے یہ پتا کیا کہ اچھا جی آگے کیسے, باقی دیہاتوں میں کس طریقے سے جہاں چرچ نہیں ہے تو وہاں ایک بابو ہوتا ہے جس کو پادری کہتے ہیں لوکل لینگویج میں, وہ جو پریسٹ ہوتا ہے ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے, وہ دیہاتوں میں جس طرح ہمارے چھوٹے مولوی دیہاتوں کے وہ وہاں انہی میں آٹا وغیرہ انہی کے لے رہے ہوتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہاں جا کے وہ ان کے نکاح گاؤں میں جا کے ان کے وہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے نکاح ہو جائے گا. اس کو جو ہے وہ عہد نامہ یا کانوینٹ کہتے ہیں. سر ان کی شرائط کیا ہے, ان کا حق مہر کیا ہے, یا پھر اگر ان کا جہیز ہے تو وہ کتنی لمٹ ہو سکتی ہے؟ ان میں یہ ہے کہ ان کا ڈائیورس صرف 3 وجہ سے ہو سکتی ہے. ڈائیورس میں جو کرسچن میں ہے ان میں ڈائیورس یا تو یہ ہے کہ ہسبینڈ یا وائف جو اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ آپ اس کو ایڈلٹری کا کہ اس نے یہ زانی ہے یا زنا کیا ہوا ہے یہ الزام ہے, یا وہ تیسرا جو ہے وہ مذہب چینج کر لے, کنورٹ کر لیں. یہ کنورٹ کر لے, جو مذہب چینج کر لیا اس کا ریلیجن جو ہے وہ آلریڈی پہلے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی اگر مسلمان کوئی خاتون اگر کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے کہیں اور جاتی ہے, ہمارے تو ایک ویسے بھی ایک اس کو سزا موت بھی دیتے ہیں, لیکن اس کا وہ امیڈیٹلی اس کا مسلمان سے نکاح ٹوٹ جائے گا. سیم ہندو مذہب میں ہے. اور ضیاء الحق نے جو ایک فیملی لاز اس کو ایک سیکشن 7 جس کو ہم بولتے ہیں, سیکشن 7 اس نے آؤٹ کر, اس نے وہ اس نے امینڈ کر دیا. سیکشن 7 کے انڈر یہ تھا کہ جی یہ جو اس نے ضیاء الحق نے کیا ہوا تھا اس کے تحت کافی سارے پریشر آ گئے اسی کرسچن مینورٹیز میں کہ اب ایک عورت بہت زیادہ ظلم سہ رہی ہے, اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی اپنے میاں سے جان چھڑانے کا اور حل ہی نہیں ہے, اور کنورٹ بھی نہیں ہونا چاہتی, وہ اکثر ان کا, اور ایڈلٹری بھی نہیں کرتی وہ. جی بالکل, انہوں نے کئی دفعہ جھوٹ بول کے, ایون کہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ ایک فیملی میں 6-7 سال تک بچہ نہیں ہوا, اس کے بیوی نے کہا کہ بھائی تم دوسری شادی کر لو, میں تو طلاق نہیں لوں گی تم سے, نہ ہی لے سکتی ہوں. اس نے کہا جی پھر میں کیا کروں, اس نے کہا تم کہہ دو میں مسلمان ہو گیا, پیپرز میں ویسے مسلمان ہو گیا, حالانکہ مسلمان نہیں ہوا, دوسری شادی کر کے وہ اس کے ساتھ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ رہ رہا تھا, حالانکہ وہ لیگلی نہیں ہے, لیکن وہ ایک باؤنڈ کر دیا گیا. یہ کرسچنس کا ہے. سیم ہندو ہمارے پاکستان میں ابھی تک پچھلے سال پہلا بل جو ہے ہندو, جس طرح ابھی میں بتا رہا ہوں, ابھی تک ان کا پہلے یہ تھا کہ فیملیز کے شرائط ہوئی اور اس کے بعد نکاح کوئی ان کا فارم نہیں تھا. ابھی اس کو جو ہے وہ اس کو نکاح پتر ابھی ان کو وہ بول رہے ہیں, یا شادی پتر, اس کے شادی پتر بولتے ہیں, جو ابھی وہ سٹارٹ ہو گیا. یہ 1 سال پہلے سندھ میں جو ہے وہ قانون بنا, اس میں صرف دو تھی, اس میں ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں ان کی کمیونٹیز یا ان کے مذاہب. سندھ کا جو لا ہے, سندھ کے لا میں صرف یہ ہے کہ جن کا نکاح رجسٹرڈ ہو جائے گا. اس کی تیسری بات نہیں تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ باقی صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ جناب آپ ہمارے بہا پہ, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے فیڈرل گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا
उसके बलूचिस्तान और सिंध का, इन तीनों के लिए एक फेडरल लॉ जो है वो बनाया, अभी सेनेट में पास हो गया, सिर्फ प्रेसिडेंट ने उसको साइन करने हैं और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस लॉ की खूबी ये है कि वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव लॉ है। उस लॉ के तहत 18 साल जो है वो लड़की की उम्र है, 18 साल लड़की की उम्र है। उसके तहत वो उसको तलाक का हक भी है, सेम जो है, इवन के अगर आपके शादी डेथ हो जाती है तो औरत जो है वो दूसरी शादी का भी वो उसको इख्तियार रखती है। और वो सिंध में इसलिए नहीं किया, सिंध ने जो है वो इसलिए नहीं किया, मैंने ये पता किया कि सिंध में जो लॉ बड़ा सादा सा लॉ है, सिंध इसको क्यों नहीं किया, वो पॉलिटिकली तौर पे कि जी अगर सिंध वाले भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फिर मियां नवाज शरीफ या PMLN की एक सक्सेस होगी कि जी PPP जो है इस काबिल नहीं थी, तो उनको वो नहीं किया। हालांकि उसकी जरूरत है कि सिंध में, क्योंकि 90% जो हिंदू हमारी जो सिंध में रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो 10% बाकी थी प्रोसेस में, वो अभी भी वो डिजर्व करते हैं कि जो फेडरल लॉ है उनके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले अदीला बात कर रही थी कि जहेज कम हो गया या फिर दूसरी जानिब बारात आती है और हक महर के ऊपर कोई झगड़ा हो जाता है और बारात वापस चली जाती है, कितना हक महर होना चाहिए कि दोनों पार्टीज जो हैं उसके ऊपर एग्रीड अपॉन हो जाएं? अच्छा, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा इशू बन गया है। एक तो इस्लामिक हक महर है, ठीक है जी, और उसकी अपनी डेफिनेशन है। एक मेरा तो जाती ख्याल ये है कि हक महर, जैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, बिल्कुल हक महर होना चाहिए। अगर तो कोई डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि जी आपने हमें ये चीजें देनी है, ठीक है, विद इन सोसाइटी है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, अभी क्रिश्चियंस की, हिंदूज की बात हो रही है, उनकी डिमांड्स, द वे दे कंडक्ट देयर मैरिज इज बिल्कुल हमारी तरह स्ट्राइकिंगली सिमिलर। तो क्या ये कल्चर सिमिलैरिटी है, और लेकिन ये मज़ाहब के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है? कल्चरल का इम्पैक्ट तो, कल्चर का तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ना। अभी क्रिश्चियंस में हमारी, उनकी फोतगी हो जाए, उनका कुल भी होता है, उनका 40वां भी होता है, उनके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, उनके रिलीजन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी तरह हमने इन्फ्लुएंस जहेज का हिंदुइज्म से लिया, ठीक है, जो फिर इस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, इट डजंट मैटर वेदर दे क्रिश्चियन और हिंदूज और एनीवन एल्स, उनका प्रोसेस तो सारा वही है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं कि जी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन हो रही है और यंग बच्चियों की शादी उनकी मर्जी के बगैर हो रही है, या उन पे प्रेशर ये डाला जा रहा है कि जी बारात वापस चली जाए, जी आपने कोई प्रोविजन ज्यादा नहीं डालनी, तो दैट इज अक्रॉस द बोर्ड। ये कोई कानून, देखें, कानून बेसिकली इस मुल्क में कानून, एक जब दो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अनफेयर टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, दिस इज बिटवीन टू पार्टीज। इफ दे हैव डिसाइडेड, जिस तरह इन्होंने कॉफी शॉप में बैठ के डिसाइड किया, ठीक है, दैट वाज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ। शी वाज वेरी क्लेवर, शी वाज वेरी एडमेंट कि मुझे ये चीजें चाहिए। देयर वाज नो वन टू स्टॉप हर। कोई कानून तो नहीं था, सोशल नॉर्म्स थे, प्रेशर था कि जी आपने ये किया तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, लेकिन देयर वाज नो लॉ व्हिच वाज प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम गेटिंग इनटू दैट वेरी वेल रिहर्स्ड एग्रीमेंट। बिल्कुल 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 ठीक है। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम इंसानी हकूक आगाही मुहिम में निकाहनामा और मुख्तलिफ मज़ाहिब में निकाह की क्या शराइत और क्या इख्तियारात दिए जाते हैं दोनों पार्टीज को, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मुआशरा किस नज़र से देखता है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये बताएं कि KPK असेंबली ने कल एक कानून पास किया है जिसके तहत सिर्फ 75,000 रुपए में शादी हो सका करेगी, और इसमें जहेज को सख्ती से मना किया गया है, और जो लोग जहेज देंगे या जहेज की डिमांड करेंगे उनके ऊपर कानून के मुताबिक सजा भी होगी। तो सर, अभी हम कानून की बात कर रहे थे, KPK ने एक अच्छा स्टेप लिया, और KPK में अगर आप देखें तो हमारी सिख और हिंदू कम्युनिटी भी है, तो क्या वो लोग भी इस कानून का इतलाक उनके ऊपर भी होगा? देखिए, ये तो अक्रॉस द बोर्ड किया गया है ना, अक्रॉस द बोर्ड किया गया है, और उन्होंने कहा ये उसके साथ जो उनका पर्सनल लॉ है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर रहा।
ان کے رائٹس کو بات نہیں کر رہا. یہ بہت ہی زبردست کام کیا کے پی گورنمنٹ نے. میری تھوڑا سا کنسرن یہ ہوگا کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس. امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی مطلب فار ایگزامپل آپ نے یہ ہوگا کس طرح, جس طرح ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل انڈر ہینڈ کوئی پہلے ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, رول آف بزنس کا کیا مطلب وہ اگر تو ایوری تھنگ از ایز ٹرانسپیرنٹ ایز اٹ ساؤنڈس, ٹھیک ہے جی, کہ 75,000 سے زیادہ آپ نے حق مہر نہ دینا ہے نہ ڈیمانڈ کرنا ہے. اٹس اے بیوٹیفل پیس آف لیجسلیشن. سر ہم واپس آتے ہیں اپنے اسی کوشچن کے اوپر جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا تھا. ریزنیبل اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں حق مہر کے اوپر متفق ہو جائیں اور دونوں کو وہ ڈیمیج نہ کرے. یہ بھی نہیں کہ دلہن جو ہے وہ دلہا کی حیثیت سے بڑھ کے حق مہر ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ جو دلہا ہے اس کی حیثیت تو ہے لیکن وہ دلہن کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو حق مہر نہیں دے رہا. لیگل ورڈ ہے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن. دیکھیں جب آپ ڈیورس یا سیپریشن کے ایشو میں آپ مینٹیننس مانگ رہے ہوتے ہیں, بالکل, تو آپ کورٹ از آف دا ویو کہ دولہا جو باپ ہے اگر بچے ہیں یا بیوی کو مینٹیننس دینا چاہتا ہے تو اس کی اپنی اوقات کیا ہے. لوئر نے یہ بتانا ہوتا ہے جی فار ایگزامپل ایک بندے کی سیلری ہے 50,000 روپیہ, تو 10,000 روپے سے اوپر اس کو مینٹیننس اس سیپریشن یا بیوی طلاق والی کو یا بچوں کو مینٹیننس 10,000 سے اوپر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ایک ڈیورس ہوئی ہے جس میں ویل ٹو ڈو فیملیز انوالو ہیں, اسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے 5 لاکھ روپیہ مہینہ مینٹیننس دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہی بات آ جاتی ہے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو سکتا. دو انڈیویجولس کی بات ہے. فار ایگزامپل ایک ڈیورس کیس میں بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, F10 میں بچوں کو گھر بھی لے کے دیا گیا ہے, ان کی ماں بھی وہاں رہ رہی ہے, ان کا ڈرائیور بھی ہے, ان کی گاڑی بھی ہے, اسکول بھی ہے. وہ بندہ ولنگلی 5.5-6 لاکھ روپیہ بچوں کو دے رہا ہے, ہی از ٹیکنگ کیئر آف دیم. اس پہ کوئی بحث بھی نہیں ہوئی, سمپل یہ بات ہوئی. تو کیا یہ قانون کے علاوہ بھی دونوں پارٹیز میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر سکتی ہیں یا عدالت طے کرتی ہے؟ عدالت اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے نا. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ دو انڈیویجولس. سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو انڈیویجولس کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا ان کے حالات کے مطابق. بالکل, ان کے حالات کے مطابق. اگر فار ایگزامپل حق مہر ہے, ایک لڑکی مانگ رہی ہے 15 لاکھ روپے حق مہر, بندہ کا کیا پتا پوری جائیداد 15 لاکھ روپیہ نہیں ہے, تو وہ لڑکے کی فیملی تو از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ہیزیٹنٹ ٹو گیٹ انٹو دس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل بہت ساری وکیلوں کے پاس تو ایگزامپلس ہوتی ہیں. بالکل. حق مہر میں کیا ہوا, لڑکی کے نام مکان آ گیا, ٹھیک ہے, 3 مہینے ڈیورس ہو گئی. اب وہ فیملی کا جو گھر تھا وہ اس کو چلا گیا, لڑکی کو چلا گیا ود ان 3 months. یہ لاہور کا کیس ہے, لوئرز ہیں, مطلب لوئر ہے, جی, انہوں نے پہلے حق مہر میں شرط یہ رکھی کہ جس گھر میں لڑکی جائے گی دیٹ از گوئنگ ٹو بی ان ہر نیم. انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, لڑکے والوں بھی پریشر تھا, انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, 3 مہینے کے بعد ڈیورس ہوگی اور مکان چلا گیا. سر اتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے حق مہر میں کہ جو لڑکا ہے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ بعد میں سفر کرے, یا پھر ان کا جو ایک ہی شیلٹر ہے یا پوری جائیداد ہے, کیا وہ حق مہر میں دے دینی چاہیے؟ نہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہی جو شادی جو کرتے ہیں یہ سوشل کنٹریکٹ ہے, وہ دونوں فیملیز آپس میں پیار محبت کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اب اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے دیکھیں کہ ہاں جی میری حیثیت کیا ہے, اور لڑکی بھی سیکیور ہو, وہ فیل کرے کہ ہاں جی میں سیکیور ہوں. ہمارے دیہاتوں میں اور یہ نکاح سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ کیا حق مہر ہوگا. فیملیز بیٹھ کے جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی بھی ان کو بھی شامل کیا جائے, نہ کہ وڈیرے اور باقی اس تو مولوی کے ڈیپینڈ پہ کریں. جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں فیملیز میں, اب تو لڑکا لڑکی آپس میں ایون کے فیملیز دکھاتی بھی ہے کہ آؤ بیٹھو جی, اتنے فنکشن ایون آلریڈی نکاح سے پہلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں مل جول ہو جاتا ہے. وہاں بٹھائیں کہ ہاں جی کیا کیا ہم رولز ریگولیشن ہمارے کیا ہوں گے, کس طریقے سے آپ لوگوں نے آگے زندگی بسر کرنی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شادی والے دن تو ایون کے لڑکے کے اوپر, ہم دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جو بارات ہے وہ ساری 2 days کاروں پہ آئے گی. اچھا, ایسے ہوتا ہے کہ جی ساری بارات جو ہے وہ کاروں پہ آئے گی, وہ باراتوں پہ چلی جاتی ہے. اگلے دن بیچارہ جو لڑکا اور لڑکی دونوں ویگن پہ بیٹھ کے تو وہ اپنے سسرال میں یا ان لاز وہ جا رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی آج کاروں کی بجائے بس پہ چلے جائیں, وہی پیسے ان لڑکے اور لڑکی کو دے دیں, ایک موٹر بائک اپنی خرید لیں گے تاکہ ان کی زندگی آگے آسان ہو جائے. ان دونوں کے انٹریکشن پہ ہو. سیم حق مہر جو ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے, اس میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جائے. دیہاتوں میں مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب جو ہے مذہب بھی آپ کی حیثیت کے مطابق کہتا ہے, مذہب آپ کی حیثیت کے مطابق کہتا ہے, حیثیت کے مطابق کہتا ہے.
कहता है हमारे हुजूर पाक के उस वक्त भी था कि जी शादी करनी है, आपके पास कितनी जायदाद है, कितने पैसे हैं, जाओ इसको जाके बेच के लाओ और ये आपका हक महर होगा। अगर आपके पास ज्यादा आपके एसेट्स हैं तो आप बिल्कुल अपना हक महर जो है वो आप उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। ऐसा तरीका वही है कि आप उसी वक्त उसको दे दें। उसको दे और अच्छा समझेंगे कि हक महर की अदायगी उसी वक्त होनी चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा ये होता है अदायगी के ऊपर भी आते हैं। अदीला से मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब चाहिए, क्योंकि आप खवातीन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। हक महर क्या होना चाहिए? हक महर होता किस लिए? क्या शराइत शामिल की जा सकती है हक महर में? पिछले दिनों हमने एक केस देखा, उसने कहा कि जी तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे लिए, यही मेरा हक महर है। क्या ऐसे? सुबह की नमाज का हक महर, ये तो सब मर्दों का वो है ना टोपी ड्रामा कि किसी तरह जान छूटी रहे। असल बात तो ये है कि आप जब हक महर रखते क्यों है? रिलीजन कोई चीज भी ऐसी आपके ऊपर ऐड नहीं करता जो प्रैक्टिकल नहीं होती। ठीक है। हक महर इसलिए होता है कि इन केस ऑफ डाइवोर्स, जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, आपके पेरेंट्स भी आपका बोझ नहीं उठाएंगे, स्टेट भी सोशल वेलफेयर नहीं है, आप बताएं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। हक महर वो अमाउंट होती है जो आपको सर्वाइवल की तरफ लेके जाती है। आपने मर तो नहीं जाना ना डाइवोर्स के बाद, आपने जिंदगी भी गुजारनी है और बच्चे भी हो जाते हैं। बिल्कुल, आपका अपना भी एक एक्सपेंस है, ठीक है, इलाज भी होगा, खाना पीना भी होगा, शेल्टर भी चाहिए आपको। एटलीस्ट ये जो बात करें ना कि हक महर रियलिस्टिक होना चाहिए, एक तो रियलिस्टिक होता ही नहीं है। कोई भी लाख रुपए, पहले तो 12 आने, फिर 2,500 रुपए, तो फिर पता नहीं किस किस से निकल के बड़ी मुश्किल से बड़ी बात होती है कोई 2-3 लाख रुपए हक महर दे दे। ठीक है। कितने % लोग हैं जो इससे ज्यादा हक महर देते हैं, जो कि इस्ताहत भी रखते हैं। एक तो स्टेट को ये कर देना चाहिए कि एटलीस्ट 1 ईयर इनकम के इक्वल हो। इतना जरूर हो, बहुत जबरदस्त बात, इतना जरूर होना चाहिए हक महर कि वो इंसान देते हुए एक दफा सोचे कि मैंने एक लड़की की लाइफ भी पूरा वो किया, वट एवर द रीजन वॉज, बट मैं अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे उसको सपोर्ट करना है। अमेरिका और इंग्लैंड, बाकी यूरोप में आप वेस्ट में देखें तो वो वेलफेयर स्टेट्स है ना, वो भूखा नहीं मरेगा, हर एक को शेल्टर मिलेगा। इवन देन आपको कितने ईयर्स तक उस औरत का बर्डन भी उठाना होता है, आपकी एक एक प्लेट और चम्मच तक डिवाइड हो जाती है। क्यों होती है? कि ये उसका राइट है, एज अ ह्यूमन बीइंग उसका राइट है। अब आप उसको हक महर इतना थोड़ा सा दे रहे हैं कि 2 लाख रुपया देंगे, और ज्यादातर होता क्या, सासें कह देती हैं कि वो जो तुम्हें गिफ्ट में अंगूठी और वो जो चूड़ी दी थी ना, उसमें से काट लो। इस तरह नहीं होता। जो तोहफातन चीज दी जाती है वो हक महर में कानूनन नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि डाइवोर्स का रीजन कभी भी ये नहीं है कि माशरती या मजहबी तौर पर आपका खावन परफेक्ट भी है तो हो सकता है आप उसके साथ ना रहना चाहें। किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन मजहब इतना एनलाइटेंड है कि दुनिया में पहली खुला हजरत साबित बिन कैस की बीवी ने ली थी, और उन्होंने जाके पैगंबर को कहा था कि या रसूल अल्लाह, उनमें कोई खराबी नहीं है, वो अच्छे मुसलमान है, वो माशी तौर पे एस्टेब्लिश है, माशरती खराबी नहीं है, लेकिन मैं उनकी नौज़बिल्लाह शक्ल देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था कि वो कीमती बागात जो साबित बिन कैस ने आपको दिए हैं वो वापस दे के अपनी आजादी खरीद लो। ठीक है, वहां से ये खुला स्टार्ट हुई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक सॉलिड रीजन होगा, इधर भी चोट लगी होगी, मार भी रहा होगा उसको, 10 तरह की और भी जराइम कर रहा होगा, लेकिन अदालत उसको घसीटती रहेगी, नहीं नहीं आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है तो खुला इस तरह नहीं होगी। तो उस तरह अब जो है, अब कानून रिफॉर्म हुआ है कि आप जल्दी इस पे फैसले ले लें, लेकिन अगर तलाक का राइट आप बीवी को दे देते हैं, इक्वल राइट, तो वो भी उसी तरह चिट्ठी लिख के भेज देगी अर्बर्टी काउंसिल, तो उसको वो ख्वारी नहीं काटनी पड़ेगी, जो हमारे कल्चर में बड़ी सख्ती है। नामे में फिर डिवोर्स का हक मिलना चाहिए, खवातीन को क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। सर चले, खुला और डिवोर्स की बात अब शुरू हुई है तो जरा खुला पे आ जाएं। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो जाती हैं कोर्ट्स में खुला लेने के लिए, और फिर वही बात के या तो वो जो दूसरी पार्टी है वो पेश नहीं होगी, इल्जाम तराशी होगी। जी बिल्कुल, उसके ऊपर सर थोड़ा सा बताएं। द कोर्ट इज ऑफ द व्यू the moment she says मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, maybe it's a tedious process, maybe it is a prolonged process. Okay. If you are adamant, मैंने frustrating process है, frustrating process, tedious process हो सकता है। ठीक है। The moment you are adamant कि मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, ultimately we have not come across any case जिसमें अदालत ने कहा नहीं तो उसके साथ जा। ठीक है, जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी की तरफ से इल्जाम तराशी आ जाती है, इस कल्चर के अंदर फिर वो बच्चों की कस्टडी का करता है, उस कानून को मैटर करता है कि कटहरे में खड़े होके के क्योंकि ये बदकार थी, क्योंकि ये ऐसे था, इसलिए मैंने इसके साथ ये सलूक किया, वो अपने सलूक को जस्टिफाई करता है। अल्टीमेटली डाइवोर्स हो जाएगी, अल्टीमेटली मैंने सर हेयरिंग सुनी हुई है बैठ के, अल्टीमेटली डाइवोर्स हो जाएगी, बट फ्रस्ट्रेटिंग मैंने कहा टीडियस प्रोसेस है। ठीक है, अदालत इज नॉट गोइंग टू अलाउ, फैमिली कोर्ट से अलग है। सर कितने टाइम तक हो जाती है अगर किसी ने होला अप्लाई किया है तो? पहली बात ये होती है कि अगर वो कंटेस्ट करेगा, ठीक है, और वो कंटेस्ट क्या करे,
प्रोटेस्ट कंटेस्ट करने की शराइत क्या है? ठीक है, मैंने इसको आबाद करना है, मर्द कहेगा, वो कह रही है मैं खुला, मैंने इसको आबाद करना है, मुझे बताया इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अदालत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी ठीक है। फिल्म की बात नहीं कर ठीक है। रहा। अदालत में क्या होगा, अगर वो मैं कंटेस्ट, एक मर्द कंटेस्ट करना चाहता है कि उसकी बीवी ने खुला ले लिया, कंटेस्ट करना चाहता है, अदालत के सामने लंबी बात नहीं कर सकता। वो कहेगा जी जिस तरह वो कह रही है वो बदकार है, वटेवर, अदालत कहेगी बदकार है, तू फिर रखिए क्यों? बिल्कुल ठीक है। आप तो रख ही नहीं सकते। ये तब होता है ना जब राइट्स की बात होती है कि मेरा हक, मेरा सामान, मेरी चीजें, तो वो मैं फिर वो इस यही कहते हैं कि नहीं देता डिवोर्स, जाओ जो करना है कर लो। ये भी तो बात है ना। वो इशू हो रहा है। खुला आपने खुला की जी, बात मैंने खुला की बात की। द लेडी हैज कम टू द कोर्ट। ओके, कोर्ट के सामने दो इश्यूज हैं, यू डोंट वांट टू लिव विद देम, फेयर ठीक इनफ। है। मर्द ने कॉन्टेस्ट किया, मर्द किन बेसिस पे उसको कॉन्टेस्ट कर सकता है? किन बेसिस एक बेसिस पे, मैंने इसको आबाद करना है, मैंने इसको खुश रखना है, दूसरी बात नहीं कर सकता। ठीक है, उसने एफिडेविट देना होता है, उसने अदालत के सामने बयान देना होता है, इसकी शराइत में पूरी करूंगा। क्या होता है, मैं इशू क्या बन गया, मुझे घर ससुराल वाले तंग करते हैं, मुझे खाना नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, मैं इसको घर लेके देता हूँ, मैं इसको इतना खर्चा देता हूँ, मैं इसको अदालत के सामने बयान देता हूँ कि मैं इसको खुश रखूंगा, इसको कहें मुझे मेरे साथ रहे। इस चौथी बात नहीं कर सकता वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खुला में। लेट्स अज्यूम अदालत में लड़की कहती मैंने इसके साथ नहीं रहना, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है, खत्म हो गया। एंड ऑफ स्टोरी। ये कानून है। अदालतों में ये हो रहा है कि खुला में एक केस ऐसा नहीं है, औरत की मर्जी के बगैर अदालत में। कितने अरसे तक खुला हो देखिए ना, जाती है? अगर तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, हाँ, खामोशी है, खामोशी है, बिल्कुल। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स है 3 मंथ्स, 3 मंथ में, ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कंक्लूड द एंटायर मैटर विद इन 6 मंथ्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ये उसमें थोड़ी सी बात ये आ जाती है, कभी कभी रिकंसिलिएशन का पॉसिबिलिटी आती है। बिल्कुल, अदालत की ये इशू नहीं है कि हमने इनको हर अदालत में इकट्ठा करना है, टाइम देते हैं। टाइम देते हैं। प्रोसेस अदालत में, फैमिली कोर्ट्स में हमारे अपने जूनियर्स एज जजेस बैठे हुए, उन्होंने कहा कि यार गुस्सा आ गया होगा, बच्चों का इशू है, बिल्कुल, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द 2 इंडिविजुअल्स नॉट लाइकिंग देयर फेसेस। ओके, अदालत ने ये भी देखना था डिवोर्स में बच्चों का क्या होगा। ठीक है, बीवी को मियाँ की शक्ल पसंद नहीं आ रही तो अदालत उसको एक कंसिडरेशन देगी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, वो बिल्कुल, टाइम दे रहे हैं कि जी गुस्सा आ गया है, लेकिन हम रोज अदालत में पेश होते हैं, यही इशू होता है। बिल्कुल, वो पता कर लिया कि जनाब वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो है ना इसी में है। ठीक है, ठीक है। और दोनों जो हैं वो मसालियत की तरफ आ जाते हैं। मसालियत की तरफ आ जाए। अदालत में क्या करती है, अदालत बिठा लेती है अपनी अदालत, कमरे अदालत में जज उठ के पीछे चल जाता है, यार आप दोनों बैठो, बिल्कुल ठीक है, घंटा एक बैठो, मुलाकात करो। मुलाकात नहीं, हाँ, बैठो आप, बैठाते हैं। रिकंसिलिएट बात कर सकते करो, हो। हाँ। अच्छा इस तरह करो, मैं अदालत में बाहर बैठी हुई हूँ, जज कहती है आप मेरे चैम्बर में चले जाओ, इफ यू थिंक यू कैन सर्वाइव, इफ यू थिंक यू कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है, करो। ये तुम्हारे, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, अदालतें एक्सट्रीमली सेंसिटिव है डिवोर्स में, क्योंकि अदालत को मैंडेट ये नहीं मिला हुआ कि इन दोनों को डिवोर्स कराओ बिल्कुल या ठीक इन है। दोनों को आबाद- मिलाओ। आबाद करवाने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है सर। नहीं मैम, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। सर, निकाह नामे से पहले सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या कोई शराइत जो है आपस में तय कर लेनी चाहिए दूल्हा दुल्हन को? एक्चुअली क्या अगर इस तरह के हालात आते हैं तो उसमें क्या करना पहले चाहिए? तो बात ये है कि जब रिश्ता करते हैं ना जी, वो दूसरी फैमिली, लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़के की कितनी कैपेसिटी है ठीक है। कि ये हमारी लड़की को ये पाल भी सकेगा, कर सकेगा, कि या ये टोटली हमारी लड़की का स्टैंडर्ड एक बड़ा हाई है, ये बंदा तो इस काबिल नहीं, तो पहली बात तो वो रिश्ता ही नहीं करेंगे। रिश्ते नाते जब होते हैं तो उस वक्त वो आप इक्वल, पेरेंट्स के भी जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी अपनी बेटियों की रजामंदी से अब तो ये सारे रिश्ते हो रहे होते हैं, लेकिन वो लेवल पे कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे वहां खुश होंगे आपस में। सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा फैमिली का स्ट्रक्चर भी दूसरा हो रहा होता ठीक है। है, तो वो उसमें बिल्कुल वो मैटर करती हैं चीजें। एक मतलब पॉइंट जो तय हम कर लेने चाहिए जी, कि बिल्कुल करने चाहिए। आप शादी से पहले घर ले लें ताकि आप शादी के बाद हमारी बेटी को इस घर में वो रखें। बल्कि एक हम जब बात कर रहे होते हैं ना कि हम 16 अंडर एज की, पिछले प्रोग्राम में हमने किया था कि अंडर एज ना करें, इमेच्योर एटीट्यूड होता है उस वक्त, अभी कैरियर भी नहीं बना होता, बल्कि अब ये हो कि लड़का लड़की इस काबिल हो कि वो आप जब शादी हो उस वक्त उनका अपना घर बन जाए, इस काबिल हो कि वो अपने पैसों से बना सके, अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो, दोनों का कैरियर बना होगा, इकट्ठा वो दोनों मियाँ बीवी मेहनत करेंगे तो वो क्विकली बना सकेंगे। एक पॉइंट जो हम अभी इसको नहीं कर सके उसमें ये होता है कि कई दफा हमारे मुआशरे में लड़का और लड़की की रजामंदी होती है कि हमने शादी करनी है, हमारे पेरेंट्स जो है वो बाकी वो कहते हैं कि नहीं ऐसी की तैसी, वो फिर कोर्ट मैरिज जब होती है, कोर्ट मैरिज का मतलब ये है कि वो अपनी सोसाइटी को, पेरेंट्स को, दोनों वो खुश नहीं हो रहे थे, वो कोर्ट जाके वो मैरिज कर लेते हैं, और वो एक बड़ा इम्पैक्ट उसका एक दुश्मनी पड़ जाती है,
उसके वालिदैन कहते हैं अच्छा जी निपट लेंगे जरा, लड़की वाले भी कहते हैं ये जरा बाहर निकले किसी न किसी बहाने से। भाई जेलम का जो एक वाकया हुआ वो इसीलिए हुआ कि जी वो कोर्ट के अंदर ये हो रहे हैं वाकयात, कोर्ट के अंदर हो गए। इवन के एक क्रिश्चियन फैमिली का एक जो लाहौर में एक ईंटें मार मार के उन्होंने वो कर दिया, कोर्ट के अंदर उसके जो रिलेटिव से लड़की वाले ने उन्होंने उसको ईंटें मार मार के पत्थर मार के उनको कोर्ट में मार दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारी मुआशरे की है कि हमारे मुआशरे में एक टॉलरेंस हो कि पेरेंट्स जो है खासतौर पर लड़की वाले या लड़के वाले वो भी देखें कि जी जब शादी करनी है लड़की और लड़के की रजामंदी भी शामिल हो, उसको जबरदस्ती ना हो और फिर लेवल उनका ऊंच नीच हो। एक लड़की जो है वो बेचारी क्वालिफाइड है, उसको किसी अनपढ़ लड़के के साथ या रिश्तेदार के साथ या किसी जायदाद के वजह से हम कर देते तो वो शादियां चलती नहीं है, फिर वो कुछ अरसे बाद ये प्रोसेस में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। सर आपसे और अदीला दोनों से मैं ये कमेंट लूंगी, निकाह का हक क्या लड़की और लड़के का है कानून के मुताबिक या दोनों की फैमिलीज का है कि वो उनकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकते, और अगर निकाह हो गया तो अब उनकी मर्जी के मुताबिक खत्म कर दिया जाए? ये तो ना हमारा मजहब ना हमारा कोई कानून, दिस इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। Everyone in the society pokes their nose in their because it's a social contract। हम क्यों सोसाइटी को बताते हैं और निकाह को आप डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं? पुराने जमानों में कम्युनिटी छोटी होती थी, यू जस्ट नीड टू अनाउंस द मैरिज कि कोई आप पे इल्जाम तराशी ना करे। अब आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान को आप घूम के बता नहीं सकते या पूरी दुनिया को नहीं बताते, तो यू हैव टू हैव दैट पीस ऑफ पेपर। अब जो निकाह की बात जो आप कह रही हैं, फैमिली, इट्स ऑल अबाउट कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज हैं हमारी, कि अखलाकियात हैं। ऐसा तरीका ये है कि दोनों फैमिली साथ हों और खुशी खुशी अपने बच्चों को एक नए सफर पे भेजें। दिस इज द पॉइंट। बट उनकी शराइत और उसके ऊपर के मेरी मदर अगर कहें जी कि मेरी बेटी को इतना हक महर चाहिए, तो लड़के का कोई चचा या मामू उठ के कह दे कि ओहो अगर इतना हक महर मांगे तो उठो चलो बारात वापस जाएगी। ये जो कल्चर है ये हमने हमारे सब कॉन्टिनेंट का रिलीजन ही कुछ और है। अगर आप इजिप्ट चले जाते हैं, वहां पे शादी से पहले लड़का उस लड़की के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक घर पूरा सेट करता है, ठीक है, उसको रेनोवेट करता है, डेकोरेट करता है, फिर वो रिश्ता मांगने जाता है। वो मस्जिद से जो उनका वो सोशल सेंटर होता है वहां से सीधे वो एक तरफ शोहर बैठता है, एक तरफ बीवी बैठती है, बीच में मुल्ला साहब बैठते हैं, सामने फैमिली बैठती है और वो वहां पे निकाह रजिस्टर्ड कर लेते हैं। मलेशिया में भी यही होता है। वहां से आप सीधे अपने घर जाते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट डे और 2 दिन के बाद आप दोनों फैमिलीज अपनी अपनी फैमिलीज को जाके मिलती हैं। अगर इतना आप कहते हैं ना रियलिस्टिक हक महर उसकी बात करते हैं, तो मजहब तो आपको निकाह के छुआरे और वलीमे के खाने के अलावा तो किसी किस्म के भी नहीं देता आपको गुंजाइश, और वो सारा बर्डन मर्द पे आता है। उसी ने वलीमे का खाना देना है, उसी ने आपका घर सजाना है, उसी ने आपको सब कुछ देना है। लड़की पे तो कोई बर्डन ही नहीं है। यहाँ पे तो रवायतें ये हैं कि हक महर भी हमारी मर्जी का होगा, इतने कपड़े भी हमें चाहिए, इतना जहेज भी हमें चाहिए, उसके बाद भी आपके घर से सब कुछ ऊपर जरा आ जाते हैं। जहेज सब कॉन्टिनेंट का कानूनी हैसियत है हमारे मजहब में और कानून में। देखें जहेज की अभी आपने बात की ना, देखिए अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री दे आर टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेशन ऑन जहेज। लेकिन सर ये पहले भी, इससे पहले भी स्टैंडर्ड रेट पहले भी था, गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी रेट था, लेकिन वो रेट उसमें ये था कि जी 50,000 या 25,000 से ज्यादा जहेज नहीं देना। लेकिन उसका ये होता था कि पेरेंट्स, अभी भी पहला भी जो पंजाब गवर्नमेंट का भी ला था उसमें भी जहेज की एक लिमिट थी, लेकिन उसके लिए ये था कि जी लोग पहले कि जी अच्छा जी हमने तो सिर्फ दिया ही नहीं है जहेज, वो सामान वगैरह पहले पे दिया, उन्हें कहा जी हफ्ते बाद आपका सामान आ जाएगा। लोग खुद वायोलेशन कर रहे हैं कानून के। इन्होंने बात की कि एल्डर्स हैं, सोसाइटी के एल्डर्स हैं, फैमिली के एल्डर्स हैं, दे आर सपोज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। लेकिन अगर मैं अपने राइट्स अपने बाप को या चाचा को देता हूँ कि मेरे निकाह की सेरेमनी को या मेरी शादी को फैसिलिटेट करो, वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाए, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ही इज गोइंग टू मेक श्योर कि मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, मुझे आगे बढ़ा है ना मेरा, ठीक है, मैं उसको राइट्स भी दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी उसके हवाले कर रहा हूँ, या इन द केस ऑफ माई डॉटर, इन केस ऑफ माई सिस्टर, मैं किसी को राइट दे रहा हूँ या मैं खुद बड़ा बन रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि इसकी जिंदगी आगे आसान हो। ये नहीं कि मैं अपनी अना बना लूं कि ये मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने उसके लिए कोई हक महर की बात नहीं की, तो जिससे मेरी जरा इज्जत में इजाफा हुआ है। रोल सोसाइटी का एल्डर्स का जो ले लिया उन्होंने, बट दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर उसकी वजह से एक और बात ये हो रही है कि कुछ लोग वो उस चीज को अपने हाथ में ले रहे हैं कि यार मैंने, अब एक और बात है बहुत सारी सोसाइटियों में ये भी आ रहा है कि जो बच्चे बच्चियां खुद अपने शादियां पसंद से कर रहे हैं, उनकी शादियां बेहतर जा रही हैं। वजह ये हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग पहले से है, बिल्कुल, लड़की को पता है कि मैंने किस बंदे के साथ शादी करनी है, उसके कितने उसके हालात हैं,
कितने उसके घर के इश्यूज हैं, तो शी कम्स प्रिपेयर्ड। ओके सर वो अपने फैसले को ना वो भी कर रहे होते हैं ना कि हमारा फैसला है, हम उसे ऑन करें, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स का क्या होगा, जरा से किसी ने बात नहीं की जाके कहेंगे आपने ऐसे घर मेरी शादी करा दी, तो ऑनरशिप और बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है अगर आप उनको जितना इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि मुझे भी जैसे कहेंगे ना सब लोग, ये जो निकाहनामा इतना बड़ा है, इससे क्या मिलना है, जिंदगी में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, फिलॉसफी झाड़ते हैं आपके ऊपर बाकायदा लोग। इन चीजों से घर नहीं बसते, इन चीजों से घर नहीं बसते, लेकिन जब घर टूट जाएगा आप सारे कहेंगे अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। घर जब टूट जाता है सर, मेंटेनेंस का मामला आ जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस में बच्चे भी होते हैं। मेंटेनेंस के ऊपर हमारा कानून क्या कहता है, और सोसाइटी जो है उसका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या जो बच्चे हैं वो वालिद की ही जिम्मेदारी होते हैं, उनकी तालीम सेहत, जबकि दूसरी तरफ कोर्ट जो है वो उसकी हैसियत के मुताबिक एक लमसम अमाउंट फिक्स कर देती है, वो 3,000 भी हो सकता है, और आज के दौर में 3,000 एक बच्चे की फीस भी नहीं है, मतलब बिजली का बिल भी नहीं, यूटिलिटी बिल्स भी नहीं, कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं है, किसी खातून की मेंटेनेंस नहीं है। इस पे आप क्या कहते हैं कि सोसाइटी में मेंटेनेंस के ऊपर क्या इकदाम? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब अब लड़के की शादी जो हो रही होती है ना, तो लड़के की माँ जो पहले दिन ही इंस्क्योर कर देती है कि अब ये लड़की आई, हालांकि वो खुद बड़े एहतमाम से ला रही होती है, वो कहती है मेरा लड़का इसने ले लिया, मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। उसी दिन से वो एक सास और बहू वाला जो सिलसिला हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो भी लड़की वो अपना सारा कुछ छोड़ के आई होती है। वो पहली बात तो ये इस चीज को कोई कंसीडर बिल्कुल, वो लड़की सारा कुछ छोड़ के आई होती है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इसमें आना ही आना था, आना छोड़ना नहीं ही है, था। तो वो सारा कुछ छोड़ के आई होती है, अपनी पूरी एक रहन सहन जिस तरीके से अपना वो आई होती है। और दूसरा जो जहां तक जहेज का है, जहेज जब मांगा जाता है तो उस वक्त अगर अक्सर ऐसे बातें होती है कि जी लड़का ऑन द स्पॉट, अच्छा जी कार के बगैर तो जी हम नहीं आएंगे, जब सारा सेट हो चुका है कि जी लड़के के लिए कार मिलेगी तब है ये चीज मिलेगी, वो ब्लैकमेलिंग है। अक्सर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो उस वक्त छोड़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं सॉरी जी जाओ, बेशक हमारी कानून को लेना चाहिए इस पे, बिल्कुल एक्शन लेती है। पिछले कई मामलात में इवन के फैसलाबाद में इस टाइप के बिल्कुल एक्शन हुए भी हैं उसमें। लेकिन जहां तक मेंटेनेंस का है उसमें मसाइल सिर्फ पैसा ही नहीं है, बच्चों के लिए वो बिल्कुल ठीक है कि उनकी आगे बढ़ना, औरत के लिए ऑलरेडी है वो इतनी उसकी वर्थ हो कि वो, जब हम बात करते हैं ना औरत के मेंटेनेंस का, साथ साथ हम ये भी कह रहे होते हैं कि औरत जो है वो पढ़े लिखे और काम करे, अपने आप को स्ट्रेंथ करे, कि ये डिपेंडेंट ना हो कि मियाँ जो है वो शाम को आके फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना हो, और मियाँ जो है वो शाम को आए और सब्जी के लिए पैसे मांगे, 2-4 गालियां दे के 10 रुपए उसको दे कि तुम तो रोज इतना खर्चा करती हो, वो ना हो। खुदा खास्ता जिंदगी में ऐसा मौका आता है तो वो इस काबिल हो कि जो वो खुद सस्टेनेबल क्विक एक आंसर चाहिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमने खुला को डिस्कस कर लिया, तलाक बगैर बताए एक औरत को तलाक जो दे देता है आदमी, तो उस आदमी के ऊपर क्या फराइज हैं कि वो उस औरत को बाद में लुक आफ्टर भी करे। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अदालत उस वक्त क्यों नहीं कहती कि मर्द ने तलाक दिया, औरत घर बसाना चाहती है, वो मौका जो खुला में आप 3 महीने का देते हैं, वो मौका औरत को क्यों नहीं देते कि वो कहे कि नहीं मैं घर बसाना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दे दो। आर्बिट्रेशन अगर फॉर एग्जांपल तलाक की बहुत सारा कानून आज तो जेंडर बायस किस्म का आज का जेंडर बायस भी है, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करें तो उसमें इशू ये है कि बहुत सारी डिवोर्सेस को दे आर कंसिडर्ड एज वन, फिर वो कहते हैं 3 महीने के बाद आपने डिवोर्स देनी है, 90 दिन का। आर्बिट्रेशन का देखिए, आर्बिट्रेशन काउंसिल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ देयर इज एलिमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन तो वो आगे चला जाए। बिल्कुल सही कह रही है, फैसिलिटेशन नहीं है, फैसिलिटेशन ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रही है कि इससे जापान में खातून को 51% ऑफ द सैलरी ऑफ ए मेल मिलती है जापान में, ठीक है। सोसाइटी दुनिया ही इसी तरह घूम रही है। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मर्द ने किसी खातून पे कब दरवाजे बंद कर दिए उसका इशू नहीं है, 90 में अगर वो 90 दिन और गुजार ले तो औरत को तो उसे निकाल दिया ना, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस पे काम करने की बहुत जरूरत है कि उस बंदे ने किस सिचुएशन में दी, अंडरस्टैंड किया। जिस तरह वेस्ट में होता है, बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी। वेस्ट में क्या होता है, यू नीड टू जस्टिफाई व्हाई। Exactly. And here in Pakistan, no one justifies when they decide to get separation. प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है और मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अपने अगले किसी प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। और जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल है मेरा सोसाइटी से
کہ خواتین کو اگر خلا کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور پھر اس کو مصالحت کی طرف کورٹ لے آتی ہے، تو اسی طرح جب مرد ایک دم طلاق دے دیتا ہے عورت کو، تو عدالت اس کو کیوں نہیں کہتی کہ تم ایک دفعہ دوبارہ سے ذرا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ عروج رضا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔